चश्मा चश्मा चश्मा। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं ब्रह्मसम्मतं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं पूर्णरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने ब्रह्मचिंतक धर्मरक्षक वीरव्रतधारी बने। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें सत्य बोले झूठ त्यागे मेरा आपस में करे। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रेम से हम दुर्जनों की नित्य ही सेवा करें दीर्घ जीवन हो हमारा तेरे यश गाया करें। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए दूर हमसे कीजिए। पधारिए गुरुनाथ मेरे घर पधारिए गुरुनाथ मेरे घर होगा मंदिर मेरे घर का होगा मंदिर मेरे घर का चरण स्पर्श से मेरे घर पधारिए गुरुनाथ मेरे घर भाग्य बिना घर सुना अब तक भाग्य बिना घर सुना अब तक है सोना जोरा मेरे घर पधारिए गुरुनाथ मेरे घर भाई बंध सब सगे सोए रे भाई बंध सब सगे सोए रे
कोई न बदले भाग मेरे घर, कोई न बदले भाग मेरे घर पधारिए गुरुराज मेरे घर। उत्तम नरतन तुम्ही संभालो, उत्तम नरतन तुम्ही संभालो, न लगे कोई दाग मेरे घर, न लगे कोई दाग मेरे घर पधारिए गुरुराज मेरे घर। डर लगता है तन मन को प्रभु, डर लगता है तन मन को प्रभु, चारों ओर है आप मेरे घर, चारों ओर है आप मेरे घर पधारिए गुरुराज मेरे घर। चरण धूल है पवित्र पावन, चरण धूल है पवित्र पावन, उर्धन प्रभु जी साथ मेरे घर पधारिए गुरुराज मेरे घर। दीनानाथ निरंतर प्यासा, दीन अनाथ निरंतर प्यासा, गुरु सेवा के काज मेरे घर, गुरु सेवा के काज मेरे घर पधारिए गुरुराज मेरे घर। होगा मंदिर मेरे घर का, होगा मंदिर मेरे घर का, चरण स्पर्श से आज मेरे घर पधारिए 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 गुरुराज मेरे घर। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ समर्था, समर्था के या सुखा सारिके पूर्ण वैराग्य जाचे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, रविवालिका सारिका मान्य सा, नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। Yes, somebody, those are open the page. Bandhamukta, Bandhamuktati, Tamparam. You have to read this? No, no. Finish last chapter 28. No, 29, we have to start. Ah. Bandhamuktati, Tamparam Sukham, Vindati Haji, Vastudevika. I'll read. Read it. Some prevalent notions about liberations are that it can be gained only after death and that it is the attainment of a subtler field of experience where we get enjoyments that are unavailable in this mortal world. That is, liberation means going to heaven.
Vedanta asserts that liberation can be gained in this very body and it is not the gain of heaven. We generally associate liberation with happiness and not sorrow. Verse 28 proved beyond doubt that happiness is my very nature and not something to be gained. Also, true or lasting happiness is never gained by objects of this world or the world beyond, heavens. The eternal, infinite bliss is the nature of the self alone and not of objects. The infinite is naturally ever liberated. How ridiculous is the notion that I shall gain liberation after death when I am already by nature liberated. This confusion is because we have taken our bondages to be real. Vedanta says that it is only due to ignorance of our ever liberated nature and the consequent identification with the body, etc., that gives rise to the notion of bondage. It is a mere imagination of the mind and not a reality. Bondage, being the effect of ignorance, gets destroyed by knowledge. Liberation can be gained here and now in this very birth, in this very body. This principle is explained further. We have got the misunderstanding ना. If you get liberation होता मोक्ष आपल्याला फक्त मेल्यानंतर मिळतो. After that only you get moksha, liberation. Guruji says here that I shall gain what is ridiculous that I shall gain liberation after death when I am already by nature liberated. This confusion is because we have taken our bondage to be real. है ना मी म्हणजे माझे शरीर आहे, I am the body, I am the mind, I am the intellect. All these attachments, this is my family, this is my world, this body, BMI, OET, PFT, all that we are entangled in this, and we assume that this alone is my own self, whereas our real nature is beyond all this. When you transcend all BMI, OET, PFT, you reach the state of home. Okay, so the bondage is self-made. No one has made it. You have made it your own self. And then who has to liberate you? You yourself. उद्धरे दात मनात मानो. Lift yourself by yourself for yourself. I have to take, if see, suppose how for example, if I am hungry and we just start eating, चार वड़ा पाव, sorry, hungry, sorry, चार वड़ा पाव. चलेगा क्या? If I am hungry, I have the person who has to eat. Similarly, if I have got bonded in this bound and bound in this ephemeral world, it is me who has to take the efforts and come out of it. And now people had like a mad rush. I mean, I'm not criticizing them, but just of open thinking that people like mad rush have gone to Kumbh 55, 56, 60 crores. कशासाठी to get liberated. If Shraddha hai, you go. I'm not questioning the faith, but then people, you know what? This is the psychology of the people to, what gain easy Moksha. moksha. असं सहजासहजी होत नाही. Last time also I told you. Someone told Gurudev, put your hand on my head so that I can get liberation. कोणाच्या डोक्यात हात ठेवून काय होत नाही हो. आपल्या वासना आपण कळायला पाहिजे की नको. आपल्या बंधन आपण काढायला नको का? दुसरं कोण काढणार आहे? I have to put in 100% efforts to see that my vasanas, which are borrowed vasanas, become zero, and the existing vasanas which I have brought from the last birth or previous birth become minimum. At least I should try that no new vasanas are added and the old vasanas are sublimated or exhausted. Either how by thinking, by enjoyment, whatever it is. इतकं तरी करता येतं की नाही? The effort should be on my side. No one is going to help you. Study groups are merely pointers, right? When I tell you to sit for 10 minutes without closing your eyes, without doing anything,
When you do it, you will get the fruits. I don't know what exactly is happening, churning is going on. But each one of us, 5, 6, 7, 10 people, will get a different experience. And did you try it out this week, 10 minutes? How many of you all did? असं नका रे मी करू. केलं सर, मी केलं तो सर केलं यावेळेस पूर्ण असं वीक. केलं. व्हेरी गुड. मी पण केलं. आय हॅव टू डू इट रे. केल्याने होत आहे रे. आधी केल्याचे पाहिजे. काहीच नाही केलं तर काय करणार रे? आणि आय मीन आता आम्ही दोघांनी 14 दिवस तरी केले. 14 डेज हॅव वी डन. आय टेल यू इट कॉजेस अ ट्रेमेंडस चेंज इन द डे. ट्रेमेंडस. आय कांट एक्सप्लेन इट. इतकं डोकं शांत होतं. इतकं देर आर सो मेनी थिंग्स विच वर इफ इट वॉज नॉर्मल लाईफ आय वुड हॅव बीन ब्लोन आउट. इतकं प्रॉब्लेम्स होते. काय काय समथिंग but ठीक है, but when this week, because of God's grace and Guru's grace, we could tackle it peacefully and calmly. You try it out. It's not 10 minutes is nothing for everybody, for our own benefit. सकाळी उठायचं, get up early and sit at table. लावा आला म्हणून बसून 10 मिनिटं. If you get up at 7 o'clock, get up at 6:50. 10 मिनिटं मिळतात तेव्हा. 5-10 मिनिटं आपल्यासाठी आपण देऊ शकत नाही का? आणि बसमध्ये, ट्रेनमध्ये, लोकलमध्ये काय कुठे ऑफिस असं नाही होणार. वी हॅव टू गो देअर, स्टँड नो इन मेडिटेशन लाईफ. यू टेक अ काम पीसफुल कॉर्नर ऑफ युअर हाऊस, सिट स्ट्रेट, वर्टिकल कॉलम्स erect, tailbone straight, I mean maximum base, no movement, relax all your limbs, relax your mind, relax your intellect, and just watch your breathing, how it is coming. And if the thoughts are coming, just observe them. The thoughts are coming and going. I am no part of it. I have no role and no part to play in it. They are doing that. That's natural for them to do their duty. They are coming and going, and it is natural for me to sit in my own true self and observe what is happening. And they are moving in my own self. The canvas is of that supreme consciousness, and they are playing. Let them go and let them come and let them go. It's like a wave rising in the ocean. Comes fast, rises again, goes away. The waves will come and go, but the water and the sea remains as it is in its true nature. Similarly, thoughts come and go, the turbulences come and go, but I remain in my true nature. Therefore, first step when you sit on the seat of meditation is pray to the Lord, take Lord Ganesha's name, take the Sadguru's name, and then ask them to help you out. See, if you let Lord come to you in you, then you will see the miracles. If I close all the doors, so how can it happen? मी सगळे सगळे श्रीराम मी सगळे घराचे दरवाजे बंद केले आणि मग कोण येणार आपल्या घरात? आणि म्हणलं मी सगळ्यांना बोलवले संत महात्म्यांना. दार बंद करून ठेवलं कसं येणार? तसंच आपण आपलं हृदयाचं दार बंद करून ठेवले. क्लोज द डोर्स. And how? By my own thoughts, by my own vasanas, by my own, attachments in this world. When I sit on the seat of meditation, I open them and I, invite the Lord. आवाहन करतो देव ईश्वराला. That consciousness, divinity ना. You take over now. And then it takes over and see the miracles that happen. And miracles that happen. काय चमत्कार म्हणजे काय होणार नाही चमत्कार एकदम खूप. चमत्कार काय होणार नाही पण तुझं डोकं शांत राहील. हाच मोठा चमत्कार आहे. हा वैभव विचारता परवा तू म्हणा विचारत होती ना. हा विचार. नाही मला असं म्हणजे पहिले तर हे एक्सपिरियन्स थोडं शेअर करायचंय की हे जेव्हा मी करत होती 10 मिनिटं बसत होती तर इतर दुसरे विचार येत होते पण मोस्टली विचार जे आपण हा अभ्यास करतोय ह्याच्या संबंधित विचार येत होते. आणखीन त्याच्यामध्ये असं येत होतं की तुमचं
म्हणजे सांगितलेलं मला आठवत होतं सारखं, की मला ऑब्झर्व करायचंय. हा. आय एम जस्ट ऑब्झर्विंग द थॉट्स. जे पण येतात विटनेस ते फक्त विटनेस ऑब्झर्व विटनेस करायचं. मला सारखं विटनेस आहे विटनेस आहे विटनेस आहे हा विटनेस विटनेस आहे. आय एम विटनेस म्हणजे ते मी सारखं सांगत होती. पण कसं होत होतं, की जे मी दुसऱ्या गोष्टी जेव्हा विचार येत होता ना, ते इझिली होत होतं. पण जेव्हा हे आपण जे अध्यात्म संबंधी जे आपण शिकतोय, ह्याच्या संबंधी काही थॉट येत होते ना, तर मी त्याच्यात म्हणजे मनन म्हणतो ना आपण, तसं होत होतं. मी त्याच्यात जात होती, की त्याच्या पुढे काय, मग पुढे काय, मग पुढे काय असं होत होतं. मग थोड्या वेळाने लक्षात यायचं, की नाही आपल्याला ऑब्झर्व्ह करायचंय, नुसतं येऊ देत थॉट्स, आपल्याला ऑब्झर्व्ह करायचंय, त्याच्यात वाहून नाही जायचंय म्हणजे हो दुसऱ्या हो थॉट्स मध्ये असं असं हो. होत होतं. आणि कसं होतं माहिती का, ते आपण जे करत होतो ना, तू करते त्याला मनन आणि निध्यासन म्हणतात, की आपण छान विचार आला त्याच्यावर आपण त्याच्यावर चिंतन करत बसतो, चिंतन झालं. पण आपल्याला हो, चिंतनाच्या पलीकडे चिंतन पण चिंतन. जायचंय. हा. आपल्याला बरोबर. चिंतनाच्या पलीकडे पण जायचंय ना, की दिस थॉट्स कम अँड गो बट आय एम नॉट दोज थॉट्स. चांगले वाईट बोथ सी, गोल्डन थॉर्न और ऍक्च्युअल थॉर्न, बोथ विल prick your leg. Unless and until I throw both of them away, I can bondages are silver, gold, and iron. All the bondage, Sattva, Rajas, Tama, all the three bondage I have to throw away. Unless and until I throw them away, I cannot reach there. I cannot be a free bird. है ना? त्यामुळे येतात ते जाऊ दे, विचार येतात जातात, आपल्याला काय फरक पडतोय. हा बरं, हा त्याच्यात एकच करायचं की वेन यू सिट ना, म्हणून तुला मी म्हणून निर्वाणसाठी पाठवलं होतं. त्याचं शेवटचं कडवं जे आहे ना, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम. हे शेवटचं कडवं जे आहे ना, की त्याच्यात आपण आपलं स्वतःचं स्वरूप काय आहे ते आपल्याला वी आर ट्राईंग टू रिमाइंड अस कॉन्स्टंटली. माझं शिवस्वरूप आहे, आनंद स्वरूप आहे, चैतन्य स्वरूप आहे, ईश्वर स्वरूप आहे आपलं. आपलं आपण वी आर नॉट व्हॉट वी आर अज्युमिंग आवर सेल्स टू बी. दॅट इज द मेन थिंग. अँड फॉर दॅट अनलेस अँड अंटिल यू सिट डाऊन समवेअर. आता 10 मिनिटं बसल्यानंतर गुरु लागते असं वाटतं की अजून बसावं. पण गुरुदेव म्हणतात की 2 महिने बिलकुल जास्ती बसू नये. 10 म्हणजे 10 किती वाटलं तुम्हाला तरी. कारण तुमच्या सिस्टीमला ते ऍब्झॉर्ब करायला पण वेळ लागतो. म्हणून अलार्म लावून लावून बसा वाटलं 10 मिनिटं 12 मिनिटं जे काय असेल ते. कधी कधी वाटतं उठूच नाही, आणि कधी कधी अरे किती वेळ झालं, 6 मिनिटं अजून झाले असेल, 10 मिनिटं हळूच ऍक्च्युली एकदम सर तसंच होत होतं. म्हणजे तो अलार्म वाजला ना, असं वाटतं ह्यानी डिस्टर्ब करून दिलं आपल्याला अलार्मने वाजून. एक्झॅक्टली असं होतं. तुम्ही करा रे करा. हा? त्यामुळे व्हॉट आणि इज तो सेड, प्रश्न तेव्हाच आला होता सर, ते हा म्हणजे हा काय आपल्याला होता, आतून हा अंतरात्मा आपण म्हणतो ना, की हा आतून काय म्हणतात त्याला, अंतरात्मा बोलली. हा तर मी त्याच्यावर विचार करत होती, की अंतरात्मा बोलली म्हणजे नेमकं कोण सांगताय आपल्याला आतून? हा तर ती बुद्धीच म्हणतीये का, आपली बुद्धीच सांगतीये का ती, की बुद्धिस्ट 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 म्हणते काय म्हणाली, हा काय म्हणाली. नाही नाही म्हणजे आपण असं काही आतून आपल्याला असं वाटतं ना, की हे अ, आता काय होतं माहिती का, संकेत मिळतात आपल्याला खूप. You हा get many, directions at that time because you are sitting in that seat of meditation pure, and in that pure self, some thoughts when they arise, those thoughts are from that Lord in Himself. ते ईश्वराचे आपण आपण जे काय चिंतन मनन केलं त्यातला जो जो विचार येतो त्यावेळेला तो ते ईश्वराचीच कृपा आहे. आणि त्याच्यावर आपण चिंतन म्हणून काय ते येतच. मी तर मग सांगितलं येतच जाऊ दे, आपल्याला चांगलं वाईट काय म्हणतात अति उत्तम अति वाईट सगळं जे काय सगळं सोडायचं आहे आपल्याला. कारण ते सगळे ऑल ऑफ दिस विल बी इन द पेरिफेरी ऑर ऑफ द इन द फील्ड ऑफ ओईटी अँड पीएफटी. मनाच्या सुधारणा असताना आपल्या मनाच्या पलीकडे जायचंय, मग हे पण सोडायला पाहिजे ना शेवटी. त्यामुळे चांगले विचार आले तर ते येऊ दे ना आपल्याला. आपण महत्वाचा नियम काय ह्याच्यातला, की आय शुड नॉट गेट एन्टँगल्ड विथ द थॉट्स. ओके नाही, विचार येतात जर काय होतं की आता फॉर एक्झाम्पल आता तुम्हाला आता ह्याचं बंधन झालं आपलं ह्याचं. आता फॉर एक्झाम्पल निर्वाण षटकाचा एक दिवस काय विचार करत बोलत होतो तर ते गुरुदेवांचं आठवलं. गुरुदेव म्हणाले डोंट डोंट चॅन्ट दिस नॉट डोंट ब्लॅबर ब्लॅबर म्हणाले ते शब्द. This is not to be chanted and sung. These verses are to be experienced.
But then if that is the case, but then good thoughts also, I have to leave these thoughts also, memories also. But then again I'll get entangled with that camp of 86, then Gurudev came, all that, and the mind goes. मनाला जायला एक क्षण लागत नाही हो. Now also when I'm taking, we are doing the study group, still observe mind, एका मिनिटात कुठं ते काय ते विचार येतोय. हो की नाही? सगळ्यात अवघड मन आपल्या ताब्यात असणं आहे. आणि जेव्हा तुम्ही महाभारतात कृष्णाने पकडलेला रथ बघता, 5 घोडे आहेत त्याला, आणि कृष्णाने त्याचा लगाम धरलाय, म्हणजे काय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंचकर्मेंद्रिय, पंचप्राण सगळं त्यांनी धरले हातात, त्याच्या हातात सगळे रेन्स आहेत. त्याचा सिम्बॉलिक आहे. तसं आपलं आयुष्य आपण ईश्वराच्या त्यांनी समर्पण, सगळ्यात सोपं काय माहिती आहे का वैभवी, ज्यावेळेला मेडिटेशनला बसतो ना आपण, नाही देवा हे शरीर मन बुद्धी सगळं तुझे, तुला काय करायचं कर, मी आपली शांत बसले, आता माझं तू ड्युटी संपली. ज्यावेळेला अनन्य शरणागती येते त्यावेळेला तो ही टेक्स केअर, सद्गुरू शरण जायचं, गुरुचं नाव घ्यायचं, देवाचं नाव घ्यायचं आणि शांत बसायचं, काही लागत नाही. बिजू पुढच्या वेळेला 10 दिवस करा, आता संकल्प सोडा की मी करायला बसणार आहे म्हणून, खूप फायदा होतो ग, माझा त्याच्यात काही नाही जात. पण तुम्हीच बघा तुम्ही किती शांत व्हाल, आणि कसा वेळ मिळेल तसं कर. सकाळीच करायला पाहिजे काही नियम नाही, सगळ्यांना सांगतो तुम्हाला, वेन यू गेट टाइम. पण मॉर्निंग युजली वी आर फ्री, दॅट टाइम मोबाईल पण स्विच ऑफ करा, तर फोन आला की डिस्टर्ब होतं. 10 मिनिटांनी काय जीव जात नाही, कोणाचं काय जात नाही. ओके, कंटिन्यू. रामकांत. Here in this world, some rare individual with divine qualities gain the supreme happiness which is beyond bondage and liberation. The notion of jivahood or finitude itself is bondage. Liberation is therefore the removal of this ignorance born notion. The self is ever liberated. It is beyond the delusory thought of bondage and liberation. To know this is to attain supreme happiness. We realize that the self is eternally gained and bondage that was previously experienced was a mere feeling and not real. This feeling of bondage and liberation exists only in the mind and not in the self. The notion of the ghost on post causes fear. On knowing the post, we are liberated from the fear of the ghost. The ghost existed merely as a notion in our mind. The post was ever liberated from the notion of the ghost. The fears of the individual as well as the thought of fearlessness that resulted from knowledge of the post. है ना. I suppose that there was a ghost in the post, and I became scared. And as soon as I got that knowledge that that is not a ghost but a post, that fear went away. What was the problem? The problem was in my mind. Similarly, in my mind, I suppose that this world of plurality will give me happiness, permanent joy, and then I will attain this, and then I'll be happy. But that is like a ghost on the post. Once I start meditating, once I start studying the scriptures, I come to know that all this is just ephemeral and temporary, and that will not give me real joy. Real joy lies not in money, lies not in power, lies not in good health, lies not in the big mansions you build, lies not in the relationship you formulate. But when you transcend all these and you come to realize that my true nature is my true self, and in that alone, which was there before this birth, during this birth, and after this after death, that alone will remain. बाकी सगळं येतं आणि जातं आहे. आणि ह्याचा अर्थ असं नाही की यू डोंट एन्जॉय मेटलिस्टिक प्लेस, यू एन्जॉय, ॲट द बॅक ऑफ द माइंड रिमेंबर दॅट दिस इज जस्ट अ टेम्पररी थिंग. हे मला सुख परमनंट देणार नाही. म्हणजे जो भक्त असतो किंवा आता डिवोटीचा आला विषय म्हणून, he does not get elated nor does he get totally depressed. He's a balanced person. सुखाने उडत नाही आणि दुःखाने खचत नाही. ठीक आहे, दोघांना ते एकाच ह्याच्यात बघतात तराजू. वाच
Okay. Yes, I came Man in. attains supreme We have done all this, so then I'm not taking it. I mean, not discussing that. Everyone knows this. Man attains supreme happiness on self-realization. He does not have to wait for death in order to realize his true nature. He does not have to reach or gain another plane of experience, heaven, as the self is ever gained. Realization is immediate and can be attained in this very body at this very moment, that is here and now. Not anyone and everyone can gain a particular object or a particular knowledge. Some qualifications is required for any achievement. One who is capable of gaining supreme happiness must have some rare special qualities. Such a divine individual, Daivik Jivaha, is one who is fully endowed with the fourfold qualifications. Sadhana Katustha Ya Sampanna. Sadhana They Chatushta. are Hmm. Santushta Sampanna. Chatushta. Yeah. Vivek Vairagya Sadhana Chatushta. Sampati. They are one Viveka, that is discrimination between the real and the unreal. Hmm. Two, Vairagya, dispassion towards enjoyments both earthly and heavenly. Hmm. Third is Satsampatti. One is Sama, that is mental control. Dhamma, that is physical control. Shraddha, faith in the Guru and the scriptures. Titiksha, forbearance. Uparti, self withdrawal. Samadhana, that means equanimity. And fourth is mumukshutvam, a burning desire for liberation. Hmm. These qualities are gained as a meritorious result of innumerable past lives. When such a qualified student gains the knowledge of the self from a realized master who is well versed in the scriptures, his ignorance is instantly removed. The student thereby frees himself once and for all times from the vicious circle of birth and death. The word too shows that such a fortunate individual must be quite unique and rare. Indeed, a worshipful one because of his divine qualities and unique achievement. Yeah. This all we have discussed in unfoldment in art of man making, everything we have done. You know, the essentials of what to say, qualifications for a sasalak, vivek, discrimination, vairagya, detachment, sadhana, shat sampati, in which includes some mental control. Let not the thoughts be dirty. कोणाबद्दल वाईट विचार करू नये. अहिंसा from not only physical state but also from mental state. That will not hurt anybody. Dam of physical control. You know, not to get entangled in the vicious addictions. Shraddha, very important. Faith in the Guru and scriptures. That has to be given priority. If I don't believe and have trust in my Guru and in the scriptures, then whatever you do, there should be a spirit of surrender. Yeah. सारखं हे काय होणार आहे ह्याने काय होतंय ह्याने काय होतंय ही भावना नको. आता मी तुम्हाला म्हटलं की एका दिवशी चुकत होतं की त्या कुंभात जाऊन काय झालं, तू गेला तसं कुंभात नाही, स्नान केलं का नाही, मग तुला तुझा अनुभव नाही तर तू कसं बोलू शकतो. दिस इज द फील्ड ऑफ फेथ, शुड नॉट इंटरफिअर. म्हणून तर ईश्वरने सांगितलं श्रद्धा आणि गुरुवर श्रद्धा आणि आपल्या शास्त्रावर श्रद्धा. तितिक्षा, थोडं सहन करायची ताकद पाहिजे किंवा थांबायची सबुरी पाहिजे थांबण्यासाठी. झट मागणी पट व्याह होत नाही रे बाबा. कित्येक आता इतके ऋषीमुनी आहेत, ते साधू आहेत, 60-60, 70-70 वर्ष हिमालयाचे गुहेत साधना करतात, तरी अजून त्यांना ते मिळालं नाही. आणि आपण इथे काय करतो, 10 मिनिटं बसायला आपल्याला प्रॉब्लेम येतो आणि आपण म्हणतो की आपल्याला काय नाही. त्यामुळे तुम्हाला तिथे फॉरबिअरन्स, तुम्हाला ते तितिक्षा लागणारच आहे. तुमचं हे होणारच आहे. आणि शेवटचं आहे ते नाही, त्याच्या आधी उपरती सेल्फ विड्रॉल, म्हणजे सगळ्या आपले जे काही अटॅचमेंट्स आहेत, सगळे बॉन्डेजेस आहेत, त्याच्यातनं आपल्याला मानसिकरित्या दूर व्हायचंय, शारीरिक नाही. त्याचं सगळं आता डायव्हर्स गेला.
सगळं सांगितलं आता संसाराचं मूळ रक्तम असं नाहीये. मनाचा जो अटॅचमेंट आहे त्याच्यातनं बाहेर या. आणि गुरुदेवाने आम्हाला सांगितलं होतं म्हणजे सगळं तुमच्याकडे एकही क्वालिटी नसेल, फक्त हे असेल तरी तुम्हाला हे होईल. नाही आता इक्वॅलिटी राहिलं नाही का आपलं, इक्वॅलिटी, समाधान. म्हणजे जे काही करतो ते समाधान पाहिजे. काय म्हणजे व्हॉट एव्हर आय डू आय शुड बी सॅटिस्फाईड. काय बाबा माझ्या परीने मी छान केलंय. आता फल देणं ईश्वराच्या हातात. सगळीकडे तर मी पुरा पडू शकत नाही. करता करविता चालता चालविता कोण आहे? परमेश्वर आहे. तो काय करेल तर मान्य आहे. आपल्या इच्छेप्रमाणे झालं ते हरी इच्छा, हरी कृपा. आणि त्याच्या इच्छेने झालं तर हरी इच्छा वगैरे. आपल्या विपरीत झाली तर दोन्हीकडनं आपला फायदाच आहे ना. आणि शेवटचं हेच गुरुदेवांनी सांगितलं होतं की बाकी काय नसेल, बट इफ आमचं हे टेकन दिस आर क्लास गुरुदेव विवेक चुडामणी what is विवेक, वैराग्य, साधना संपत्ती and मोक्षत्व. If you don't have all these three, but if you have mokshatva, that is burning aspiration for the believer, for the Lord, then all will come. But that burning aspiration should be there. वाटायला पाहिजे, जिद्द पाहिजे, मला का नाही होत आहे, माझं काही ह्या जन्मात मला आता का मुक्ती मला काय मिळत नाही. इफ यू हॅव दॅट बर्निंग एस्पिरेशन, दॅट इज राईट वर्ड मराठीमध्ये सांगतात. तीव्र इच्छा म्हणतो, उत्कट इच्छा. का नाही सगळं कॅज्युअली घेतो आपण. आपल्याला काय होतंय की दगडूशेठचं दर्शन घेतलं तसंच मग गेलो आणि दुसरं दर्शन घेतलं कसबा गणपतीचं. तिकडे गेलो जोगेश्वरचं दर्शन घेतलं. आता आपलं दर्शन धुंडोरे साधण्यात आलेले सगळे. आपल्याला तीव्रतेने वाटतच नाही की मला या जन्म मरणाच्या बंधनातनं सुटायचंय. बस ना आता किती जन्म करणार आहे. किड्या मुंग्यांपासून सगळं झालंय आपलं. हा विचार जरी आला तर मग बर्निंग एस्पिरेशन विल बी देअर. मागच्याला सांगितलं का आपण ईश्वरासाठी रडतो का, एक तरी आशू ढाळतो का, की वाटतं का मला देवाने माझ्याकडे बघावं. तुम्ही त्याच्यावर प्रेम करून बघा ना. तो हात पसरून उभा राहिलाय, पाय तेवढं प्रेम. तुम्ही एक गो वन स्टेप टुवर्ड्स हिम, विल कम 100 स्टेप टुवर्ड्स यू. राईट आउट. आपल्याला जप करायचा म्हटलं ते त्रास होतो. किती जप करायचा, काय होतंय नाही इतकं आपण ते आपल्या संसारात आपल्याला स्वतःने गुरफटून घेतले. दुसऱ्या कोणी केलं. दिस cocoon formation is being done by us only. And then you cry, help me out. Who has made this cocoon and who has entangled your own self in this world? You. Then you have to come out of it, na. मुलांबाळाशी अटॅचमेंट, नवऱ्याशी अटॅचमेंट, बायकोशी अटॅचमेंट, संसाराची अटॅचमेंट, घराशी अटॅचमेंट, काय नाही तर मांजऱ्याशी कुत्र्यांशी अटॅचमेंट. माझा कुत्रा, माझा कुत्रा, माझा मांजर, माझा मांजर. कुठेतरी घेऊन जाणार आहे का तुम्ही. आपलं जडभरीत होत आहे बघा. तर जडभरीतच गोष्ट माहिती आहे ना तुम्हाला. वैराग्य सच्शील ऋषीमुनी होते. त्या ईश्वरामध्ये सारखं रोमण असायचं. एक दिवस झालं काय की एका वाघाने एका हरणाला मारलं. तर हरिण मेलं, पण मरता मरता त्यांनी एका बाळाला जन्म दिला, पाडसाला जन्म दिला. मग त्याने विचार केला, अरे आई तर मेली, ह्याला कोण पाळणार, दूध विचारायला कोण देणार, ह्याला कोण. मग ते प्रेमाने त्याला घेऊन आले घरी त्यांच्या कुटी आहे. आणि मग दुधाच्या कापसाच्या बोळ्याने कपड्याने त्याला दूध पाजत होते, त्याला मोठं केलं. मग ते हळूहळू मोठं झालं. मग त्याला खायला घालायला लागले, मग त्याला फिरवायला लागले. मग ते हरिण पण इकडे तिकडे जायचं. आणि मग ते त्या हरणात इतकी गुरफटून गेले की मग त्यांचं अंत्यकाळ जवळ आला. आणि ज्या वेळेला ते मरणार होते त्यावेळेला त्या विचाराला हरणात आले, आपला हरिण कुठे गेली दिसत नाहीये, आणि गेला प्राण. आणि पुढच्या जन्मी त्यांचा जन्म हरणाचाच झाला. मग तेव्हा ते सद्गुरू आले म्हणे, अरे काय तू मागच्या झालं होतं, हरणाचा विचार केला तो हरण झाला. तसं आपलं होतं. आपलं कुठला विचार करतो हे आपल्याला माहित नाही. आणि आपल्या आयुष्यात आपण ज्याला प्रायोरिटी देतो तोच विचार शेवटी येणार आहे, लक्षात ठेवा. त्यामुळे तुम्ही नामस्मरण कंटिन्युअसली पाहिजे. ईश्वराचे अनुसंधान पाहिजे सारखं. साधीच मी मागच्याला काहीतरी सांगितलं असेल की साधी आपलं टेस्ट आहे. आपला हात भाजला, सुई लागली, काय लागला, आई ग येतं का श्रीराम येतं, हे बघा, हे टेस्ट आहे. ठेच लागली कुठे, श्रीराम, काय आई ग आई येते, औच येते, काय येते त्याच्यावरच आपलं पूर्ण आपली प्रक्रिया बरोबर झाली का आपल्याला टेस्ट आहे.
आलं का लक्षात? आणि हो बाकी सगळं आहेच. आणि हे जर आपल्यातनं आलं हळूहळू येईल, नाही येणार असं नाहीये. म्हणून बनतं म्हणजे हळू सगळं होईल, पण मेक असेल अवेलेबल फॉर इट. आणि इतक्या संत महात्मांची कृपा आहे सगळ्यांचा. सी एव्हरीवन हॅज ब्लेस्ड अस. Therefore we are only 6 there, but we are there. किती आहेत लोक? Millions and millions of people are there, but are they studying? It is great that we are there and we are able to reflect on the scriptures. And then if we don't take advantage of it and progress further, then आपल्यासारखे करंट आपण असो. आई वडील पोरांचे 1.5-1.5 लाख रुपये 2-2 लाख रुपये फिया भरतात क्लास यायला. आता हा क्लासला जातो नुसतं शिट्ट्या मारत बसतो आणि पोरीची चित्र काढत बसतो, तर काय फायदा त्याचा? 2 लाख रुपयाचा उपयोग आहे का काही? शिकतच नाही. तसंच आपलं झालंय. आपण आपला क्लास घेतोय, काय करतो, पण त्याच्यात लक्षच घालत नाही. मग कसं होणार? आणि हा मार्ग काय मी काय सांगणार नाही. आपला आपण मार्ग शोधायचा आहे. एव्हरीवन हॅज टू फाइंड हिज ओन वे हाऊ टू एक्झॉस्ट हिज वासना, हाऊ टू गो निअर अँड बिकम प्युअर, nearer to the Lord and purer in your own true self. Find yourself a way. As the scripture says, there are no two persons who have attained liberation in the same way. Each path is different. रामदास स्वामीचा वेगळा होता, तर पाण्यात उभारून त्यांनी गायत्री मंत्राचं पुरुषण केलं 24 लाख. रामनामाचं 13 लाख 13 कोटी पुरस्कार केलं. त्यांची गोष्ट वेगळी होती. तुकाराम महाराजांनी 1,008 वेळा भंडारा डोंगरावर भागवताचं पारायण केलं. त्यांची गोष्ट वेगळी होती. प्रत्येकाचं साधना करायची पद्धत वेगळी आहे, पण अल्टिमेटली दे रीच द गोल. तसं आपल्या पद्धत कोणा डोंट ट्राय टू इमिटेट एनीबडी. You whatever path you have decided and follow it and take it up to the end and you get the results. जो काय मार्ग असेल, दासबोध वाचायचा असेल, ज्ञानेश्वरी वाचायचा असेल, गीता वाचायचा असेल, काय करायचं, पण मनापासून करायचं. जे काय ना मेकॅनिकली होऊन जाऊ नका, नाही तर मेकॅनिकल झालं ना की मग बोर होतं. तेच काय उपयोग नाही. ओके, कंटिन्यू. The first 3 verses of Upadeshar were on Karma Yoga. Thereafter, till verse 9, Bhakti Yoga was expounded. Verse 10 showed us the common goal of all yogas. From verse 11 to 16, the Ashtanga Yoga was described, and finally, the Jnana Yoga was elaborately discussed. To conclude his gracious teaching, Bhagavan Ramana Maharshi explains the nature of supreme austerity. Coming to the last chapter now. अहमपेतकं निजविभानकं महदिदं तपो रमणवागियम्. वैभवी. This self-enquiry, devoid of ego, is a great penance which is the revealer of the self. This is the self-realized truth uttered by Sage Ramana. To gain various types of worldly results, we need to perform different actions. Our experience shows that higher the goal, greater is the effort required to achieve it. We therefore believe that achievement of the supreme would require superhuman effort. Ignorance of the self is the cause of all our problems. Actions can never remove ignorance. To attain supreme happiness, we have to know our true nature. Knowledge arises as a result of self enquiry, which is itself a great penance. We cannot believe that the solution is so very simple and direct. From our Puranas and Itihas, mystical literature and epics, we hear about sages who did severe penance for hundreds and thousands of years. By penance, we generally understand physical denial amounting to torture. Such austerity cannot give a person true joy and peace. Sometimes mental agitation increases due to the pressure of unfulfilled desires, and also the egoistic notion of being a great ascetic is strengthened. Mental work requires एक greater. मिनिट एक Oh, एक मिनिट
है ना. This self-inquiry devoid of ego is a great penance which is the revealer in the self. This is the self-realized truth uttered by Sage Ramana. म्हणजे आपल्याला we have to self-inquiry तर करायची. We have to inquire about ourselves. As I told you, each one has to do his own inquiry. But then when the inquiry is going on, let it be devoid of ego. अहंकार नको त्याच्यात. And once you start revealing that truth, this is that realized truth. I told you last time only that I want God. Remove the I, remove the want. God is already there. I am God. Remove the I, remove the I am. He is there already. कुठे नाहीये तो? वेर इज नॉट देयर? टेल मी. जे चैतन्य कुठे नाहीये? सगळीकडेच आहे. पण दॅट ट्रूथ हॅज टू बी संकेन इन युअर bosom. आत ते हे व्हायला पाहिजे. काय म्हणायला पाहिजे? शब्द येत नाही मराठी. आत रुजायला पाहिजे हृदयात. म्हणून ते नाही की मगाशी आपण केलं तर सांगितलं त्यांनी किती वर्ष पेनेन्स केलं तरी म्हणून ते दाबून काय होत नाही. म्हणून गुरुदेवाने आपलं इतकं सुंदर दिलंय ना, तुम्ही अनफोल्डमेंट खूप वेळ वाचा रे. इंट्रॉस्पेक्शन, डिटेक्शन, सबस्टिट्यूशन अँड सब्लिमेशन. इंट्रॉस्पेक्शन, डिटेक्शन, निगेशन अँड सबस्टिट्यूशन अँड सब्लिमेशन. आपल्या वाचत आपणच करायला पाहिजे. हे काही वाचणं असेल ना आणि दाबून ठेवलं ना, ती कधी उफाळून तुम्हाला सांगता येणार नाही. लक्षात. आणि मग आणि असं टॉर्चर केलं फिजिकली तर काय होत नाही. उपास तापासने काही होत नाही. शरीराला थोडं दिलंच पाहिजे. ईश्वराने शरीर दिलंय त्याचं तुम्ही व्यवस्थित निगराणी घ्यायला करायलाच पाहिजे ना. थोडा व्यायाम करायला पाहिजे. त्याला खायला व्यवस्थित द्यायला पाहिजे. कारण दिस इज द इन्स्ट्रुमेंट टू फॉर यू टू राईज हायर. तेच जर मोडकळीत असेल तर काय होणार आहे? ते आजारी असेल, रोगट असेल तर काय होणार आहे? म्हणून त्याच्या तरुणपणापासून त्याकडे लक्ष द्या. शरीराकडे तर व्यायाम करा, सूर्यनमस्कार घाला, थोडं चाला, डाएटवर लक्ष द्या. सात्विक डाएट घ्या शक्यतो. मग सगळं सोपं होतं. सगळं आपलं आपलं इतकी फिलॉसॉफी आहे, आपलं शरीर, जीवन पद्धती एकामेकात इतकी छान हे केले ना, ब्लेंड झाले ना. आपण आपल्या शास्त्राप्रमाणे, आपल्या कल्चरप्रमाणे, संस्कृतीप्रमाणे आपण वागलो, ऑटोमॅटिकली लिबरेशन आहे. सकाळी उठून कराग्रे म्हणा, त्याच्यात सायंटिफिक आहे. कराग्रे का म्हणायचं? हात का चोळायचे? चेहऱ्यावर का लावायचे? रात्री झोपता देवाचं नाव काय घ्यायचं? अर्घ्य का द्यायचं आंघोळ झाल्यानंतर सूर्याला? सगळं लॉजिकल आहे. सारखं सगळं बघायला जातात. व्हॉट्सअप आले की तुम्ही बघता सगळं ऋषीमध्ये आधीपासून करतात. आपण चॅन्टिंग मध्ये पण काय होतं लक्षात घ्या. ज्याने चॅन्टिंग येतं, रुद्र चमक किंवा श्रीसुक्त, पुरुषसुक्त किंवा जे काही येत असेल तुमची, त्यांनी काय होतं की तुमचं मन त्या व्हायब्रेशनवर ऑटोमॅटिकली एकाग्र होतं. ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः. हे म्हणताना माझ्याकडे दुसरा कुठलाच विचार होता का? काही नव्हता. फोकस त्या चॅन्टिंग वरच होतं. म्हणजे मन आपण काही न करता आपलं मन एकाग्र होतंय. किती छान आहे ते. म्हणून मी म्हणतो ना, आपलं इतकं सर्वांगीण आपला विकास होत असेल ना, आपली संस्कृती सगळं होऊन जाईल. काही प्रॉब्लेम नाही. उद्या पुराण इतिहासात लिटरेचर अबाउट सिरीज टू पेनेन्स. पेनेन्स वी जनरली अमाउंट टू टॉर्चर. टॉर्चरने काय होत नाही. आणि मेंटल ॲजिटेशन दाबून पण काय नाही. कुठली तर उर्मी आली दाबून काय होत नाही. त्याला विचार आले तुमच्या इंटेलेक्टने त्याला मुळात काढून टाकतात. दाबून काय नव्हतं. हे नको, हे नको, हे नको, हे नको. कधी बाहेर सांगता येत नाही. उदाहरण देतो. कोणाला एका मुलीला किंवा मुलाला कोणा असेल तर मला बियर पाहिजे, दारू प्यायची खूप उत्कट इच्छा झाली. मग कसा पैसा नाही, पिता नाही पितायचं, नाही पैसा नाही पैसा नाही. मग गेले कुठेतरी गोव्याला, कुठेतरी फिरच्याने, तर त्याने आणून दिलं. तर त्या हॉटेलमध्ये, रेस्टॉरंटमध्ये, खरी गोष्ट सांगतोय, त्या रेस्टॉरंटमध्ये त्याने आणून दिलं. ते त्यांच्याकडे ती पद्धत होती. आता हिला माहिती होतं हे बियर आहे.
ते काय मध्ये आहे. पण बाकीच्यांना माहित नव्हतं. त्यांची शिकवण शिजा डिनाईड ना. ते म्हणाले, "जाऊ दे पिऊन टाका. आता आलं ते पिऊन टाकू." म्हणे. पिऊन टाकलं ते. आणि नंतर म्हणे, "अरे मी पिले आता काय करायचं? जाऊ दे." म्हणे, "पिले तर सगळंच पिते." तर गंमत काय होते, की आपली वासना होती ती प्यायची. आपल्यासमोर आलं आणि आपण पिलो आणि अरे चुकून झालं असं आपल्याच मनाला आपण समजवतो. त्यापेक्षा सरळ जाऊन प्या ना, मला दारू पिची इच्छा आहे किंवा काय बिअर प्यायची इच्छा जाऊन पिले, विषय संपला. आता त्याच्यापुढे म्हणा तुला समजलं नाही हे काय त्याच्या परत माझ्या नादाला लागू नको. असं एक गोष्ट जर विचाराने किंवा एक्झॉशनने किंवा त्या भोगून कुठल्याही पद्धतीने ती वासना आपल्या मनात काढून टाकली फॉर एक्झाम्पल याचा उपयोग नाहीये. तर आपलं मन शुद्ध होणार की नाही? अंतःकरण शुद्ध कसं करायचं? सारखं असेल आत तर किती त्रास होईल आपल्याला? एखाद्या काटा सरळ आत असेल किती त्रास होतो विचार करा. काहीतरी अडकलं असेल घशात किती त्रास होतो, जीव घाबरा होतो. तसं एखादी वासना आपल्या मनात राहिली शेवटपर्यंत ते त्रास देते. आणि ईश्वराची माया आहे म्हणून ईश्वराला शरण तुम्ही म्हणत असला भक्ती मार्गावर येतो काय मला पर्याय नाही. तर जोपर्यंत ईश्वराला शरण जात नाही तोपर्यंत तो ईश्वर काय करेल म्हणजे मग कोई बंदो कोई निंदो कोई कैसे कवरीश राम साथे प्रीत बांधी रघुनाथ साथे प्रीत बांधी होय तैसे होय काय करतो कर बाबा. तुला शरण आलं तुला ठेवायचं तर ठेव मारायचं तर मार काय करायचं कर. आमच्या हातात ताकदच नाही ना. हं? एक गळायला लागले बाबा शेवटच्या ग्रुपला. पहिलं विजय गेली आता वैभव गेले आता कोण जाते सांगा मला मी एकटाच घेतो ग्रुप शेवटचा कार्यक्रम. म्हटलं एक जण सोडायला लागला आधी विजय गेली आणि नंतर वैभवी गेली म्हटलं प्रत्येक आता मी एकटाच घेणार म्हटलं शेवटचा पॅरेग्राफ होते. हा विजय गायब हो गई बीच में कोई आया था क्या? विजय आई क्या नहीं? हरिओम सर। कोई आया था क्या? नहीं, हस्बैंड और मदर इन लॉ मलाड में है। उनका बैटरी डाउन हो गया। ओला बुक करना था उनको अरे बाप रे, अच्छा दूसरे जगह जाने के लिए। तो अच्छा मैंने दूसरे एक किया, दूसरे कैंसिल किया, फिर दूसरा किया। चलो तो इम्पोर्टेंट पार्ट मिस किया एनीवे अभी लास्ट पैराग्राफ है इसका पढ़ो वैभवी. Mental work requires greater concentration and is therefore subtler and superior to physical action. Even in mental work, thinking about objects, their relationships, qualities, and events is easier than thinking about abstract ideas and concepts. Thinking about the source of thought, which is beyond the thought, requires the greatest concentration. Self inquiry is therefore the highest penance. This type of austerity destroys the ego rather than nourishing and fettering it. It reveals pure self. Bhagwan Raman Maharshi was a great realized master of our time. He wrote this wonderful text from the heights of self realization. His words therefore reveal the same truth declared in the Upanishads. Our prostration to this great, noble, and divine soul. We pray to the Lord that we too may realize the truth that Bhagwan Raman Maharshi reveals in Om Tat Sat. ग्रेट अशा रीतीने आपलं काय झालेलं आहे उपदेश चालू झालेले आहे. काय सांगितलं लास्ट वर्ष मध्ये की लास्ट पॅराग्राफ मध्ये की रिक्वायर्स ट्रेमेंडस एनर्जी फॉर सेल्फ इन्क्वायरी है ना कॉन्सन्ट्रेशन आणि यू हॅव टू गो बियॉन्ड द थॉट्स यू आर ऑलवेज यू आर रिव्हेलिंग द थॉट्स विचार सारखा आपण ईश्वराचा विचार करतो की हा असा आहे तसा असेल आणि त्याच्या पलीकडे जायचंय. आता हे कसं जायचं ना हे बघ, शेवटची किल्ली आहे ना कुलपाची ती त्याच्याकडेच आहे बाबा. आपण आपलं तयारी करायची मग तो बघेल काय करायचं. आणि ती काळजी नका ठेवू. मला गुरुजन सांगितलं डू युअर बेस्ट अँड लिव्ह द रेस्ट. विल डू आवर बेस्ट अँड रेस्ट विल टेक केअर ऑफ. पाहिजे देईल मुक्ती किंवा देईल अनुभव तर नाही देणार काय फरक पडतोय. मनाची शांती तर काय ठेवू शकत नाही तू माझी. ते सूरदासांच्या एकदा सूरदास आले होते आणि त्याला एक मध्ये मोठा खड्डा दिसला दिसत नव्हता ना आंधळे होते. ते खड्ड्यात पडणार तेवढ्यात ते कृष्ण बाल रूपाने त्याला बाबाजी बाबाजी करून हात पकडला.
नाही तर इतकं कोमल स्पर्शाने त्याला समजलं की हा कृष्ण दुसरं कोणी दाखवणार ते पण दिव्यतात ना. मग ते त्याला सोडायला तयार होतं. तो हात झटकला आणि पळून गेला. त्या बाजूला चांगलं रस्ता दाखवला कृष्णाने आणि तो पळून गेला. ते म्हणे तुम्हाला भगवंता तू माझा हात सोडून पळून जाशील, तू माझ्या हृदयातनं कसं जाशील? तू है ना. गोपींचं पण तेच होतं की तू आम्हाला सोडून फिजिकली गेला तर आमच्या हृदयातनं कुठं जाणार? ते एकदा ते ध्यान करत बसले होते. नारद मुनी आल्यामुळे तुम्ही कसं ध्यान करताय? म्हणजे तो कृष्ण आहे ना तो इतका त्रास देतोय तो मला तर जातच नाही. आम्ही ध्यान करतो की त्याला विसरावं. इतकी उत्कट आणि उच्च स्थिती होती. असं आहे सगळं. त्यामुळे व्हॉट वी डू आवर बेस्ट अँड लीव्ह द रेस्ट. आणि सेल्फ शायनिंग रमण महर्षी दिस because these words verses are very important to be reflected again and again. Why? Because it has come directly from Raman Maharishi who's realized soul of our era. त्यांच्यासारखं कोणी कुठल्या ज्ञान मार्गातून किंवा कुठल्या मार्गातून त्याकडे पोहोचलेलं व्यक्तीच नव्हते आणि त्यांच्याकडे डायरेक्ट वर्सेस आले म्हणजे ते आपल्याला कल्याणकारीच आहेत आपल्या दृष्टीने. म्हणून हे कधी संपत नाही. वी शुड कधी वेळ मिळाला तर गो ऑन रिफ्लेक्टिंग ऑन इट अगेन अँड अगेन अगेन अँड अगेन अगेन अँड अगेन. कोणाला काय सांगायचंय का? नाही तर मी एकदा उपदेशात घेतो व्यवस्थित करून. So he was there like 100 years when like Ramana Maharishi when Raman Maharishi passed away in I think Which era? 1950 or something because Gurudev had taken his darshan. oh he took his darshan. Gurudev was called inside. Oh. Okay. So all is in Sanskrit. So they were like very familiar with Sanskrit. Like how- Yeah. Gurudev was taught in Sanskrit only by Swami Tapon Maharaj. like even Ramana Maharshi, like it's like normal to get Sanskrit because nowadays it's all disappeared, right? That's why I'm asking. Yeah, like, yeah. hardly- It was all in Sanskrit only. That is the thing. It has come right from the mouth of a realized soul. So each syllable is very important. कभी टाइम मिला तो एटलीस्ट चैंट बालविहार गाइड टू इट इज देयर. I have taught it in Balviar also. We'll chant it if you forgot. Just chant it together. Let us see. कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परम् कर्म तज्जडम् कृतिमहो दधौ पतनकारणम् फलमशाश्वतम् गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकं कायवाग्मना कार्यमुत्तमं पूजनं जप चिन्तनक्रमात् जगत ईषधी युक्तसेवनम् अष्टमूर्तिभ्रो देवपूजनम् उत्तमस्तवादुच्चमन्दत चित्तजं जप ध्यानमुत्तमम् आज्यधारया स्तोत्रशासनम् सरलचिन्तनं विरतः परम् भेदभावना सोऽहमित्यसौ भावनाभिदा पावनी मता भावशून्य सद्भावसुस्थिति भावना बलात् भक्तिरुत्तमा हृत्स्थले मन स्वस्थता क्रिया भक्तिभो योगभो दाशनिष्ठितम् वायुरोधना लीयते मन जालपक्षिवद्रोधसाधनम् चित्तवायवश्चित्क्रियायुता शाखयोर्द्वया शक्तिमूलका लयविनाशने उभयरोधने लयगतं पुनर्भवति नो मृतम् प्राणबन्धनालीनमानसम् एकचिन्तना नाशमेत्यद नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति ते किं कृत्यमस्ति किं स्वस्तितिं यत दृश्यवारितं चित्तमात्मनः चित्वदर्शनं तत्त्वदर्शनं मानसं तु किं मार्गणे कृते
नैव मानसं मार्ग आर्यवात् हृत्सयत्वहं वृत्तिमाश्रिता वृत्तयो मनो विद्यहं मनः आमयं कुतो भवति चिन्वत अयपदत्यहं निजविचारणम् अहमिनाशभाजमहमन्तया स्फुरतिरुत्स्वयं पर्णपूर्णस इदमहं पदाभिक्यमन्वहम् अहमदीनके प्रलयसत्तया विग्रहेन्द्रिय प्राणधित्तम नाहमेकम सच्चरं तडं दशत् सत्त्वभासिका चित्त्व वेतरा सत्तया हि चेत्तया स्मृतम् ईशजीवयोर्वेषधिभिदा तत्त्वभावतो वस्तु केवलम् वेषहानत स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनम् स्वात्मरूपतः आत्मसंस्थिति स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्द्वयादात्मनिष्ठता ज्ञानवर्जिता ज्ञानहीन चेत् ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरम् किस्वरूपमेत्यात्मदर्शने अव्यया भवात् पूर्णचित् सुखम् बन्धमुक्त्यतीतं परं सुखम् विन्दतीह जीवस्तु दैविकः अहमपेतकं निजविभानकं मर्दिदं तपो रमणवागियम् मर्दिदं तपो रमणवाग्म्यम श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय समर्थ। और आज किसका है ये मनाज श्लोक? You said 183 I have to repeat after it some other two people. I think Vijay and Vaibhav. अच्छा जाने का तैयार है का? दो मात्र तैयार है? या Yes, sir. रमाकांत पहिले तू 183 घे नंतर मग हे घेते. दास नो याद राधा स्वामी राधा स्वामी घे. जनी भक्त ज्ञानी विवेकी विरागी कृपाळु मनस्वी क्षमावंत योगी प्रभुदर्श वित्पन्न चातुर्य जाने तयाचेन योगे समाधान बाणे. जय जय रघुवीर समर्थ. The one who has devotion, knowledge, discrimination and detachment. He is strong, compassionate and a forgiving yogi. He is wise, knowledgeable and capable. Only in the company of such a yogi you can, or a guru, satisfaction can be found. है ना? थोड़ा आंडू पांडूकडे जाऊन काही उपयोग नाही हो. जिथे जर तुम्हाला ब्रह्मज्ञान पाहिजे, त्या आत्मसाक्षात्कार पाहिजे, त्या आत्मसाक्षात्कार रमण वर्षानंतर पुरुषांच्याकडे गेलं तर आपलं उद्धार होईल. जसं एका कृपा कटाक्षाने माणसाचा उद्धार होतो. घे कोण म्हणायचं पुढचं विजय का विजय वैभव आय डोंट नो सिक्वेन्शियली कोण आहे? Yes, sir. हां बरं घे. So 184. या नवेतेची झाले नसेतेची आले कळू लागले सज्जनाचे निबोले अनिर्वाच्य ते वाच्य वाचे वदावे मना संत आनंत शोधित जावे. जय जय रघुवीर समर्थ. So again, this is a verse which is telling, Ramdas Swami is telling that Mana, after you reach the right guru, what will happen is unmanifest. Nave techi zale nase techi ale. That which you have never seen, what you cannot see, that you'll be able to see. Okay, kado lagale sajjana cheni bole. From the words and from the diktats of the gurus, you will understand this better, which I think Updesh Sar se we started,
at least the intellect started understanding what is it that we are searching, what is it that we are looking for. Anirvachya te vachya vache vadave. So again, I was going through a video with Swami Vivekanandaji. There's a video which came in one of the groups in Navi Mumbai where they said, how something that started in 2015 about the Hindu and Bauddha religion, where the both Hindu and Bauddha religions have, prescribed the same thing about what we are looking forward to. So Ms. Swamitra said that it's the poverty of the language that we cannot express the goal. So Anirvachate Vachya Vache Vadave. The truth lies beyond words, but needs to be spoken about. So, like we were doing, we were all talking about what is it that goal that we want to achieve, but what we will experience or what we might experience is completely beyond words and language. And the last line says, Mana Santa Ananta Shodhit Zave. So Ramdas Swami is motivating the mind that see that beauty is still to be reached. So keep searching for that infinity. Continue getting your doubts clarified by the guru that you have chosen, and keep going on that path. So I think this motivation is required at this time. Just getting depressed that we are not getting there so far, and why aren't we able to search, and why aren't we able to find out, is not going to help. This motivation that Ramdas Swami has given, especially on today's day, we should get all that energy to look forward to that goal. Yeah, very good. So basically डिप्रेशन याचं कारण नाहीये. Why to get depressed? काय don't read ना. जेव्हा होईल तेव्हा होईल, आपल्याला काय घाई आहे? एवढे कोट्यानी वध्यानी जन्म आणि वर्ष गेले, आयुष्य गेलं, कित्येक जन्म गेले. मग आता कशाला पाहिजे? आता आणि आताच कशाला पाहिजे? आपलं 2 मिनिट नूडल्ससारखं नाही आयुष्य. त्याला वेळ लागणार आहे. लागलं तर लागू दे ना. आपलं प्रॉब्लेम काय, आपलं पात्र तयार नाही आणि आपण म्हणतो त्याच्यात दूध घाला. त्याला कलई लावली नाहीये, ते भांडे कसं तुम्ही दूध घातलं तरी ते फुटून जाणार, फाटून जाणार. पात्र आधी तयार व्हायला पाहिजे. जे इन्स्ट्रुमेंट दिले ईश्वराने दिलेले, त्यात ती शक्ती येऊ शकेल का, ते बघायला पाहिजे. 0च्या बल्बमध्ये जर 100चं वॅटचं तुम्ही एनर्जी घेतो तर बल्ब फुटून जाईल. आपलं आता 0 आणि 5 मध्ये चाललंय अजून आयुष्य. एक्झॉस्ट वाचणं व्हायला पाहिजे, त्याचे आत्मिक बळ यायला पाहिजे, शक्ती पाहिजे, आंतरिक शक्ती पाहिजे. आणि 3.5 तास आपण एका आसनावर बसू शकतो का? तिकडनं सुरू होतं पहिलं. 3.5 तास. जर तुम्ही आसन सिद्ध केलं की 3.5 तास मांडीवरून एखाद्याच्या आसनावर बसला तर आसन सिद्ध होतं. आपण बसतो का? छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे डिप्रेशन असं काय नाही, आपण आपलं करतो, आपल्या पद्धतीने चांगलं चाललंय, काय वाईट नाहीये. आणि जर त्याला आपल्याला करायचं असेल मुक्त तर करेल, नसेल तर पुढच्याच मी करेल. काय म्हणजे आपण आग्रह जर धरला ना तर तो वाईट आहे. व्हायला पाहिजे आता बरोबर आहे. मला बघायचं सांगितलं की बर्निंग ऍस्पिरेशन इज रिक्वायर्ड. आय टोल्ड यू बर्निंग ऍस्पिरेशन 100% पाहिजे. पण डोंट बी डेस्परेट फॉर इट. डेस्परेशन आणि बर्निंग ऍस्पिरेशन मध्ये फरक आहे. डेस्परेशन म्हणजे काय म्हणतात त्याला, डेस्परेट होतो कुठल्या गोष्टीला, पाहिजेच मला ती गोष्ट, हव्यास, असं नको. होईल तेव्हा होईल असं. आणि छान सांगितलं विजय, व्हेरी गुड. घे पुढचं. लपावे अति आदरे रामरूपी, भयातीत निश्चित ये स्वरूपी, कदा तो जनी पाहताही दिसेना, सदा ऐक्य तो भिन्न भावे वसेना. जय जय रघुवीर समर्थ. परमात्म्याचे स्वरूप जाणून घेऊन त्यामध्ये मोठ्या आदराने एक रूप होऊन जावे. ते आत्मरूप सर्व भयाच्या पलीकडे आहे. ते बाहेर दिसत नाही, पण जेव्हा द्वैत उरत नाही तेव्हा तिथे अद्वैताचे ऐक्य असते. तर इथे असं सांगितलंय की आपल्याला परमात्माच्या स्वरूपाला जाणून घ्यायचंय. त्यामध्ये आपल्याला लीन होऊन जायचंय. जसं नदी समुद्रात जाते तर समुद्रात लीन होऊन जाते, ती परत येत नाही. असं आपल्याला त्या देवाच्या स्वरूपामध्ये लीन होऊन जायचंय. पण कसं लीन होऊन जायचंय? मोठ्या आदराने. आदराने म्हणजे असं की बळजबरी नाही करायचंय. ते आपल्याला ते भक्तिभाव, ते प्रेम आलं पाहिजे. त्या प्रेमाने, त्या भक्तीने आपल्याला त्या
देवाच्या त्या आत्मस्वरूपे त्या रूपामध्ये आपल्याला लीन होऊन जायचंय. आणि हे आत्मस्वरूप जे आहे ते सगळ्या भयांच्या पलीकडे आहे. एकदा का त्या आत्मस्वरूपाचं मध्ये लीन झालो, तर भय कशाचं? भय राहणारच नाही. आपण भयाच्या पलीकडे जाऊ. आणखीन ते असं बाहेरून दिसण्यासारखं नाहीये. ते दिसणार नाही. आपण मनुष्य रूपात आहोत. कोणी जर रिअलाइज पर्सन आहे, तर तो मनुष्य रूपातच आहे. तर आपल्याला बाहेरून दिसणार नाही, की तो त्याला रिअलाइज झालाय. ते दिसून येण्यासारखी गोष्ट नाहीये. आणखीन जेव्हा तो द्वैत भाव उरतच नाही, तेव्हा अद्वैत भाव फक्त अद्वैत भावच राहतो आणि त्याच्यामध्येच तो लीन असतो म्हणजे. फक्त तोच उरतो. बाकी काही राहत नाही. मी जे लिहिले तेव्हापासून दाखवतो. भय आणि चिंता ज्यांचा जेथे संपर्क नाही असा स्वरूपाच्या म्हणजे राम रूपाच्या ठिकाणी अत्यादरपूर्वक लपावे, गुप्त होऊन बसावे. असे गुप्त व्हावे की तिथून आपल्याला कोणालाच आपण सापडू नये. आपल्याला निर्भय व निश्चिंत स्थान मिळावे. त्याच्या जनमर्यादेचे तापही नाही. जनाला दिसूनही नये आणि लपण्यासारखं स्थान ते एक आहे. रामरूप होऊन गेलो, वेगळेपणे उरलोच नाही. मग लोकांना निज रूपाने दिसणार कुठून? म्हणजे आपण आपली साधना गपचूप आपली करत राहावी, लोकांसाठी नाही करायची. आणि आपण असं करायचं की आपण त्याच्यामध्ये लिहून होऊन किंवा त्याच्यात समरसून जायचं ते ईश्वरावर. ते होता होता करता येईल. तेवढी भक्ती पाहिजे, तेवढं रामाच्या प्रती प्रेम पाहिजे, गुरुच्या प्रती श्रद्धा पाहिजे. आणि तुम्हालाच ना की संत भेटले की आपल्याला समजत नाही फिजिकल फॉर्म काय काय वेळेस असं नसतं अगं. की आता आम्ही जेव्हा गुरुदेवांच्या संपर्कात असं होतो ना, की आज त्यांच्या त्या रूम मध्ये गेल्या गेल्या ते मन असं निर्विकार होऊन जायचं ना. पॉवर होती, ती शक्ती होती, की त्यात काहीच नाही. एकदम असं शुड विचार खूप करायला पण असं होतं की हे टेकन ओव्हर द एंटायर व्हॉट आर द प्रोसिजर, व्हॉट इज द थिंग. तसंच मेडिटेशन मध्ये जेव्हा ते मेडिटेशनचा क्लास घ्यायचा आम्हाला काय आम्ही आपल्या त्या जागेवर खेळून राहायचो आणि जे व्हायचं ते होत होतं. जे करायचं ते मेकॅनिकल आमच्याकडनं घडत होतं, पण ते करून घेत होतं. पण साक्षात्कारी पुरुषांच्या सान्निध्यात पण जेव्हा तुम्ही जाता तेव्हा त्यांच्या भोवतीचा जो ऑरा असतो तो तुम्हाला ऑटोमॅटिकली एनगल्फ करतो, तुमच्या हे करतो आणि तुमचा उद्धार होतो. म्हणून संतांचं दर्शन शक्यतो कधी चुकवू नये. जवळ न लांबनं कुठे ते संत कुठे आपल्याकडे आले असेल जवळ, दर्शन घ्यायला काय हरकत आहे? आपला मार्ग आपलाच आहे. ह्याच्याकडे जायचं नाही, त्याच्याकडे जायचं नाही, हे वाईट आणि ते वाईट हे चुकीचं आहे. आपल्याला कोणी असं सांगितलं नाही. आपले गुरुदेव सगळ्यांकडे जात होते तर जात होते गुरुदेव सगळ्यांकडे. अमृतानंद माकडे गेले होते त्या होत्या आधीच्या त्या. नंतर कुठले तर शिवानंद स्वामींकडे जातच होते. रमण महर्षी दर्शन घेते की कुठे कुठे महात्मा आले सगळे. कांची पीठाचे शंकराचार्य त्यांच्याकडे जात होते, कांची मठाचे. असं असं काही नाहीये. म्हणजे आपण आपलं उगाच आपले हे करून बसायचं. काय म्हणतात त्याला, खूप मोठी वृत्ती. माझं आणि माझंच आहे, बाकी काही नाही. असं आपली साधना महत्वाची आहे. आपली जशी साधना वाढेल ना, तर तुमच्या मनाचं सामर्थ्य वाढेल, मनाची शक्ती वाढेल, समभाव वाढेल आणि मग प्रत्येक गोष्टीला तोंड देण्याची शक्ती वाढेल. नाहीतर आपण छोट्या छोट्या गोष्टींचे अपसेट होतो ते होणार नाही. म्हणून मी तुम्हाला जे कळवून सांगतो की 10 मिनिटं बसत जा रे, 10 मिनिटं बसत जा. काही होत नाही. थोडं ट्राय करा. जवळ उठून बसायचं आणि मग मला सांगा पुढच्या आठवड्यात काय झालं. आता पुढच्या आठवड्यात किती तारीख आहे? 1 तारीख आहे. 1 तारीख ना? बघूया काय करायचं. गीता सगळ्यांकडे आले. मग मी रवीशी बोलतो. जर ते थोडं एक्सटेंड करायचं असेल एक्सटेंड पण करू. म्हणजे लोक त्यांना मग तुम्हाला की आम्ही लोक जॉईन करतो ग्रुपला. बघू काय करायचंय. आपल्या हातात काय आहे. काहीतरी दुसरं नाही झालं तर आपण दुसरं काहीतरी हेच घेऊ पॉलिटिक्स. घ्या प्लेस. कोणतरी राजीव प्लेस घे. सर पुढच्याला कोण घेणार आहे? पुढचे 2 सॉरी कोण राहिले? चैताली एक घे आणि कोण घेतं दुसरं? निष्काला. ओके. एक एक पहिला चैताली घेऊन दुसरं माझ्याकडे पुस्तक कोणी केलं तुम्ही ठरवा. विल यू राईट इट डाऊन? आय डोंट नो. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः.
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। We stand as one family, bound to each other with love and respect. We serve as an army, courageous and disciplined, ever ready to fight against all low tendencies and false values within and without us. We live honestly, the noble life of sacrifice and service, producing more than what we consume and giving more than what we take. We seek the Lord's grace to keep us in the path of virtue, courage, and wisdom. We know our responsibilities, give us the ability, courage, and fulfill them. Om Tat Sat Hari Om. Tat Sat Hari Om. By Guru's grace, by Guru's grace, Guru's grace, and Ramana Maharshi's grace, you could finish this text successfully. Whatever you understood and whatever you didn't understand is all is prasad. We take it accordingly, but we'll keep in mind at the back of the mind that we'll keep on revising it whenever we got time. Okay? Chalo, Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om. हरिओम सर.